నమస్కారం ఎల్టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా బులెటిన్ హెడ్లైన్స్. ఇందిరాగాంధీ స్టేడియంలో ఘనంగా రిపబ్లిక్ డే వేడుకలు. జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించిన గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్. హైకోర్టులో జాతీయ జెండాను ఎగురవేసిన హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ధీరజ్ సింగ్ ఠాకూర్. భారత న్యాయ వ్యవస్థ ప్రజాస్వామ్య విశ్వాసానికి మూల స్తంభంగా నిలుస్తోందని వ్యాఖ్య. రెండు 2024 ఎన్నికల్లో జగన్ను ఓడించడమే లక్ష్యమని స్పష్టం చేసిన జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్. రాజోలు రాజానగరంలో జనసేన అభ్యర్థులు పోటీ చేస్తారని ప్రకటన. ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు యావత్ భారతదేశం ముస్తాబైంది. ఈ 2024లో భారత్ 75వ గణతంత్ర దినోత్సవంను జరుపుకుంటోంది. ఈ ప్రత్యేకమైన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని రాష్ట్ర గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ వేడుకలలో పాల్గొని ప్రసంగించారు. విజయవాడ నగరం నడిబొడ్డున ఇందిరాగాంధీ స్టేడియంలో గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా నా బూతు నా భవిష్యత్ అనిపించేలా అబ్బురుపరిచే కార్యక్రమాలను నిర్వహించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాట్లను చేసింది. వేడుకల్లో భారత సైనిక, నావిక, వైమానిక దళాల విన్యాసాలు, పోలీస్, పారామిలిటరీ బృందాల కవాతులు ఆకట్టుకున్నాయి. వేడుకలను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించే అవకాశం కల్పించారు. ఇందుకోసం కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. 2024 భారత గణతంత్ర వేడుకలకు రాష్ట్ర గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రజాస్వామ్య నిర్మాణంలో ప్రతి ఒక్కరి పాత్ర ఉండాలని అన్నారు. స్కూళ్లలో నాడు నేడు ద్వారా విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చామని చెప్పారు. గ్రామ వార్డు సచివాలయాల ద్వారా పౌరులకు ప్రభుత్వం సమర్థవంతమైన సేవలు అందిస్తోందన్నారు. It's a day to reflect on our journey, honor the architects of our Constitution, and reaffirm our commitment to the ideals of liberty, equality, and fraternity. Let us commence this celebration with a sense of pride in our achievements and with an unwavering belief in the bright future that lies ahead of us. Today we stand together under our tricolor flag to honor and remember the sacrifices of those who fought for our freedom and democracy. This Republic Day, let us acknowledge the challenges we face, including poverty, ignorance, and injustice. It's our collective responsibility to overcome these hurdles and build a nation where every citizen can thrive and achieve their full potential. Our state, Andhra Pradesh, has faced numerous challenges head-on. Thanks to the cooperation of our people, we have made remarkable progress in various sectors, surpassing our past achievements. Marking the 75th year of the Republic, the 2,206-foot tall statue of Dr. B.R. Ambedkar, unveiled a week ago, stands as a symbol of our allegiance to the Constitution, reflecting the values of secularism, socialism, democracy, and republic. My government, over the past 56 months, has been a testament to these principles. We are committed for delivering welfare schemes effectively and without any discrimination in a saturation mode. We understand that people's problems won't always find their way to the government. Therefore, our state's initiatives are designed to proactively address the needs of our citizens, and these efforts are yielding
positive results. In the next part of my speech, I will outline the initiatives taken by my government and the reforms introduced to distinguished Andhra Pradesh on the national stage. A key feature of my government is the prompt and transparent delivery of welfare and development schemes, ensuring they reach beneficiaries satisfactorily. Our government's initiatives have been pivotal in reshaping the rural landscape, ensuring that development reaches even the most remote villages through village secretariats. A major step towards empowering citizens is the establishment of 15,004 village ward secretariats. These centers have been instrumental in delivering over 540 government services right at the people's doorstep. This system is supported by a robust network of over 1.35 lakh permanent Gram Ward Secretariat employees and 2.66 lakhs dedicated volunteers. 10,032 village health clinics across the state. We have established 10,778 Raitu Bharosa Kendralu. These centers act as comprehensive hubs for all agricultural needs. In the field of education, we are nurturing global citizens through English medium and digital teaching methods. This is part of our Nadu Nedu initiative in modernization and provisioning adequate infrastructure in 56,703 institutions with an investment of rupees 17,805 crores. Ladies and gentlemen, as we celebrate this 75th Republic Day, let us renew our commitment to the principles of our Constitution and work collectively towards the progress and prosperity of our state and nation. Let us continue to strive for unity, peace and development, fostering a brighter future for all. Jai Hind. భారత న్యాయ వ్యవస్థ ప్రజాస్వామ్య విశ్వాసానికి మూల స్తంభంగా నిలుస్తోందని హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ధీరజ్ సింగ్ ఠాకూర్ పేర్కొన్నారు. అంతేగాక రాజ్యాంగంలో పేర్కొన్న ప్రాథమిక హక్కులన్నింటినీ రూల్ ఆఫ్ లా పరిరక్షిస్తోందని జస్టిస్ ఠాకూర్ గుర్తు చేశారు. రాజ్యాంగం ద్వారా అందించిన హక్కుల్లో అతి ముఖ్యమైనది ఓటు హక్కు అని, దాని ద్వారా కోట్లాది మంది ప్రజలు వారికి నచ్చిన వ్యక్తిని నేతగా ఎన్నుకోవడం జరుగుతోందని చెప్పారు. 75వ రాజ్యాంగ దినోత్సవ వేడుకలను పురస్కరించుకుని నేలపాడులోని రాష్ట్ర ఉన్నత న్యాయస్థానంలో జరిగిన గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో ముఖ్య అతిథిగా హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ధీరజ్ సింగ్ ఠాకూర్ పాల్గొని మువ్వెన్నెల జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ 1950 జనవరి 26 మన దేశం సర్వసత్తాక ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర దేశంగా ప్రకటించబడి 75 వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్న గొప్ప శుభదినమని ఈ సందర్భంగా ముందుగా ప్రజలందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. భారత న్యాయ వ్యవస్థ ప్రజాస్వామ్య విశ్వాసానికి మూలస్తంభంగా నిలుస్తోందని పేర్కొన్నారు. అంతేగాక రాజ్యాంగంలో పేర్కొన్న ప్రాథమిక హక్కులన్నింటినీ రూల్ ఆఫ్ లా పరిరక్షిస్తోందని జస్టిస్ ఠాకూర్ గుర్తు చేశారు. రాజ్యాంగం ద్వారా అందించిన హక్కుల్లో అతి ముఖ్యమైనది ఓటు హక్కు అని, దాని ద్వారా కోట్లాది మంది ప్రజలు వారికి నచ్చిన వ్యక్తిని నేరుగా ఎన్నుకోవడం జరుగుతోందని చెప్పారు. అంతేకాక విద్యా హక్కు, కనీస వేతన హక్కు వంటి వివిధ రకాల హక్కులు రాజ్యాంగం కల్పించడంతో ప్రజలకు అన్ని రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. దేశంలో క్షేత్రస్థాయి వరకు గ్రామ పంచాయతీల వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడంతో నేడు ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ విజయవంతంగా అమలవుతుందని చీఫ్ జస్టిస్ ధీరజ్ సింగ్ ఠాకూర్ పేర్కొన్నారు. రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ మనకు అందించిన రాజ్యాంగం నేడు ఒక లివింగ్ డాక్యుమెంట్గా ఉందని, రాజ్యాంగ గొప్పదనాన్ని ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ధీరజ్ సింగ్ ఠాకూర్ కొనియాడారు. నేడు అనేక సవాళ్ల మధ్య మనం జీవిస్తున్నామని, అయినప్పటికీ వాటన్నిటినీ అధిగమించేందుకు మన రాజ్యాంగం మనకు అన్ని విధాలా తగిన శక్తిని, స్ఫూర్తిని అందిస్తోందని పేర్కొన్నారు. భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని కలిగిన మన దేశంలో నెలకొన్న అసమానతలను రూపుమాపేందుకు అన్ని విధాలా కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని అన్నారు.
రాష్ట్రంలో లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ ద్వారా 8,960 లీగల్ లిటరసీ అవగాహన శిబిరాలు నిర్వహించడం ద్వారా పెద్ద ఎత్తున ప్రజల సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేయడం ఆనందదాయకమని చీఫ్ జస్టిస్ ధీరజ్ సింగ్ ఠాకూర్ పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా మహిళలు, చిన్నారులు, కార్మిక వర్గాలకు చెందిన వివాదాలను సకాలంలో పరిష్కరించేందుకు ఈ శిబిరాలు ఎంతగానో దోహదపడ్డాయని చెప్పారు. ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో హైకోర్టు అడ్వకేట్ జనరల్ ఎస్ శ్రీరామ్, హైకోర్టు బార్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షులు గంటా రామారావు, హైకోర్టు అడ్వకేట్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు జానకి రామిరెడ్డి తదితరులు ప్రసంగించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు, పిపి నాగిరెడ్డి, పలువురు రిజిస్ట్రార్లు, సీనియర్ న్యాయవాదులు, బార్ అసోసియేషన్, బార్ కౌన్సిల్ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. అనంతరం హైకోర్టు ప్రాంగణంలో చీఫ్ జస్టిస్ ధీరజ్ సింగ్ ఠాకూర్ సహా ఇతర న్యాయమూర్తులు మొక్కలు నాటారు. 26th of January has an immense significance in the heart of every Indian, as it was on this glorious day in 1950 that our nation adopted its constitution, laying the foundation of a democratic Republic of India. The constitution is not just a framework of institutional governance, but an embodiment of our dreams and aspirations, which for long had been suppressed under the alien rule. Slavery, let us not forget, is a curse and undermines human dignity and honor, and the Constitution of India, by enshrining fundamental values of sovereignty, justice, equality and fraternity, guaranteed a life of recognition and dignity to all citizens of this great nation, regardless of any discrimination of caste, color, creed or religion. Equally well defined were the institutions of parliamentary governance with corresponding checks and balances which have over the decades withstood the test of time. The preamble of the Constitution declares India to be a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and over decades since independence, these fundamental values have unambiguously guided the Indian state in its functioning and have been upheld as an integral part of the Constitution. Today, India stands tall as a republic amongst the democratic nations of the world for its unique form of constitution, which in practice it remains committed to a social order where there is no injustice, exploitation or exclusion, but justice and equality for all. On that basis, India has distinguished itself as one of the most liberal constitutions of the world for the deftness with which it has acknowledged and accommodated the interests of diverse communities of this nation and set an example of unity in diversity. మంగళగిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ 75వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. తొలుత కార్పొరేషన్ కమిషనర్ నిర్మల్ కుమార్ జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ భారతదేశ పౌరులందరూ భారత రాజ్యాంగం పట్ల అమితమైన గౌరవం కలిగి రాజ్యాంగబద్ధంగా నడుచుకోవాలని సూచించారు. దేశ సమగ్రతను, సమైక్యతను కాపాడుతూ దేశాభివృద్ధి కోసం అందరూ కృషి చేయాలని అన్నారు. తదుపరి పలు శాఖలలో ఉత్తమ ప్రతిభకు గాను ప్రశంసా పత్రాలు అందజేసి శాలువాతో సత్కరించి అభినందించారు. గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా రాజధాని వెంకటపాలెంలో చిన్నారులు స్కేటింగ్ చేస్తూ జాతీయ జెండాను రెపరెపలాడించారు. వరల్డ్ రికార్డు నిమిత్తం సుమారు 8 మంది చిన్నారులు గంటన్నర పాటు స్కేటింగ్ విన్యాసాలు చేస్తూ దేశభక్తిని చాటుకున్నారు. గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా రాజధాని ప్రాంతం వెంకటపాలెం సచివాలయంలో వెళ్లే 2 వరుసల రహదారిపై కోచ్ ఖాదర్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ప్రపంచ రికార్డు స్కేటింగ్ ఈవెంట్లో క్రీడాకారులు జాతీయ జెండా ప్రదర్శన చేపట్టారు. 5 సంవత్సరాల నుండి 14 సంవత్సరాల వయసు గల 8 మంది చిన్నారులు ఎంతో ఆత్మస్థైర్యంతో గంటన్నర పాటు రోలర్ స్కేటింగ్ చేస్తూ తమకున్న దేశభక్తిని చాటుకున్నారు. గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా వరల్డ్ రికార్డును సాధించాలనే ఉద్దేశంతో క్రీడాకారులు చేసిన స్కేటింగ్ ప్రదర్శన చూపురులను కట్టుపడేసింది. మిగతా క్రీడల కంటే స్కేటింగ్ చేయడం ద్వారా వారు మానసిక, శారీరక దృఢత్వంతో ఎదగడంతో పాటు ఉద్యోగ అవకాశాలు అధికంగా వస్తాయని కోచ్ ఖాదర్ తెలియజేశారు. రిపబ్లిక్ డే రోజు వరల్డ్ రికార్డ్ ఈవెంట్ కోసం మా పిల్లలు జాతీయ జెండా పట్టుకుని స్కేటింగ్ చేయడం తమకెంతో ఆనందంగా ఉందని క్రీడాకారులు తల్లిదండ్రులు చెబుతున్నారు. ఈ ఈవెంట్ అనేది 8 టికెట్స్ చేశారండి. ఇట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఈవెంట్ ఇన్ ఇండియా. టిల్ నౌ ఇంత నాన్ స్టాప్ ఈవెంట్ జరగలేదు. 90 మినిట్స్ అండి, 90 మినిట్స్ నాన్ స్టాప్ విత్ హోల్డింగ్ దట్ ఫ్లాగ్. 90 మినిట్స్ అంటే చిన్న విషయం కాదు, మాకు తెలుసు, ప్రాక్టీస్ చేస్తాం కాబట్టి. 90 మినిట్స్ చేయడమే కష్టం. వీళ్ళు 3 ఇయర్స్ 4 ఇయర్స్ 5 ఇయర్స్ కిడ్స్ అండి. అంత చిన్న విషయం కాదు వీళ్ళు చేయడం, ఆడవకుండా చేయడం అంటే చిన్న విషయం కాదు.
ఈ ఈవెంట్ అనేది వరల్డ్ రికార్డ్ ఈవెంట్. ఈ ఈవెంట్ కోసం మేము పాస్ట్ 6 months నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నామండి. ఈ ఈవెంట్ నుంచి పిల్లలు కష్టపడకుండా పొద్దున్నే చలికాలంలో కూడా 5ంటికి 6ంటికి లేచి వస్తున్నారండి పిల్లలు. దిస్ సో హార్డ్, అంటే చూడడానికి కనబడంత ఈజీ ఏం కాదు. 90 minutes నాన్ స్టాప్ అంటే దే ఆర్ ట్రయింగ్, ఏడుస్తూ చేస్తారు చాలామంది పిల్లలు, కానీ చేస్తారు. దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ అప్. ఈ 80 kids అండి, 80 kids. స్కేటింగ్ అనేది ఇప్పటివరకు మనకి పెద్దగా ఆంధ్ర స్టేట్స్లో కానీ మన ఇండియాలో కానీ చాలా తక్కువగా ఉంది. ఇప్పుడే గ్రో అవుతున్న స్పోర్ట్స్ ఇది. పేరెంట్స్ అందరూ కూడా ఎంకరేజ్ చేసి ఫిట్నెస్ కానీ పిల్లలకి ఫ్యూచర్లో మెడల్స్ అథ్లెటిక్స్కి వెళ్ళాలన్నా కూడా ఈ స్పోర్ట్స్ బాగుంటుంది పిల్లలకి ఫ్యూచర్గా. ఎందుకంటే అప్కమింగ్ కాబట్టి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి నేర్చుకోవడానికి కానీ రికార్డ్స్ కొట్టడానికి కానీ అవకాశం ఇస్తే పిల్లలు పేరెంట్స్ ప్రోత్సహిస్తే అంతా బాగుంటుంది. మేము అలాగే ప్రోత్సహిస్తూ లాస్ట్ 1 year నుంచి కోచింగ్ ఇస్తూ చేపిస్తూ ఉన్నాం పిల్లలతోటి. ఇప్పుడు చాలా గ్రో అయ్యి ఉన్నారు, బాగా ఫిట్నెస్తో కూడా ఉన్నారు. సో పేరెంట్స్ అందరూ కూడా బాగా చూసి వీళ్ళతో పాటు మీరు కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తారని కోరుకుంటూ. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సంచలన ప్రకటన చేశారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ఏకపక్షంగా అభ్యర్థుల్ని ప్రకటించుకుంటూ పోవడాన్ని పవన్ కళ్యాణ్ తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. పోటీగా 2 స్థానాల్లో జనసేన పోటీ చేయనుందని ఆయన ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో టీడీపీ పొత్తు ధర్మంపై పవన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. టీడీపీ అభ్యర్థుల ప్రకటనతో చంద్రబాబు పొత్తు ధర్మం పాటించలేదని జనసేనాని అసంతృప్తి బహిరంగంగానే వ్యక్తం చేశారు. శుక్రవారం జనసేన కార్యాలయంలో జెండా ఆవిష్కరణ అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. పొత్తులో ఉన్నప్పుడు ధర్మం పాటించాలి, కానీ టీడీపీ అది విస్మరించి ఏకపక్షంగా అభ్యర్థుల్ని ప్రకటించింది. ఇది పొత్తు ధర్మం కాదు. ఇప్పుడు ఏకపక్షంగా వాళ్ళు 2 సీట్లు ప్రకటించారు కాబట్టి మేం 2 సీట్లు ప్రకటిస్తాం. రాజోలు రాజానగరంలో జనసేన పోటీ చేస్తుంది. చంద్రబాబుకు ఉన్నట్లే నాకు మా పార్టీలో ఒత్తిడి ఉంది. అందుకే ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లోనే మేము 2 సీట్లు అనౌన్స్ చేస్తున్నాం. అర్థం చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నామని పవన్ పేర్కొన్నారు. జన సైనికులు, మన నాయకులు పోరాట పటిమ ఈ 5 సంవత్సరాల్లో చాలా బలంగా చూపించగలిగాం. ఆ పోరాట బలం 24లో రాజకీయ బలం కావాలి. ఆ దిశగా మనం అడుగులేస్తూ ఉన్నాం. ప్రభుత్వంలో మనం చాలా బలమైన భాగస్వామ్యం తీసుకుంటున్నాం. భారతదేశ గణతంత్ర వ్యవస్థ చాలా కష్ట నష్టాలతో చాలా త్యాగాలతో వచ్చిన గణతంత్రం అది. మన కాన్స్టిట్యూషన్ కానీ కాన్స్టిట్యూషనల్ స్ఫూర్తి పోకుండా, రాజ్యాంగ స్ఫూర్తి కోల్పోకుండా కులాల మధ్య, ప్రాంతాల మధ్య, మతాల మధ్య సమైక్యత ఉండేలా, సఖ్యత ఉండేలాగా పబ్లిక్ పాలసీ అనేది ఉండాలి. నాయకులు కూడా ఆ దిశగానే మాట్లాడాలి. అందరం ఏం అలవాటు చేస్తామంటే గత 7 దశాబ్దాల పైచిలుకులో సెక్యులరిజం అంటే కేవలం ముస్లిం మనోభావాలు మనోభావాలు దెబ్బతింటేనే మాట్లాడాలి, క్రైస్తవుల మనోభావాలు దెబ్బతింటే మాట్లాడాలి, హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతింటే మాట్లాడకపోవటమే సెక్యులరిజం అనే ఒక రాంగ్ డెఫినేషన్ తీసుకున్నాం. సెక్యులరిజం అంటే ఏ మతానికి, ఏ కులానికి, ఏ వ్యక్తికి అన్యాయం జరిగినా, అకారణంగా దూషించినా అది సెక్యులరిజం స్ఫూర్తికి విరుద్ధం. అది ఇండియన్ రిపబ్లిక్, భారత్ రిపబ్లిక్ని స్థాపించడానికి ఎన్ని లక్షల మంది చనిపోయారు. సో ఈ పరిస్థితులన్నింటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని చాలా చాలా బాధ్యతగా మాట్లాడతాను. ముఖ్యంగా ఈ రిపబ్లిక్ డే రోజున క్రైస్తవ సోదరులకి, సోదరీమణులందరికీ కూడా జనసేన కేంద్ర కార్యాలయం నుంచి మాటిస్తున్నాను. మీకు బంగారు భవిష్యత్తు ఉండేలాగా మీకు అండగా నిలబడతాను ఈ రిపబ్లిక్ డే రోజున మీకు మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేసుకుంటాను. అలాగే ఇస్లాం పాటించే మన సాటి భారతీయులందరికీ కూడా మీకు చిన్నపాటి నష్టం వచ్చినా, కష్టం వచ్చినా, ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు వచ్చినా ఈ దశాబ్దం కాలం పాటు మేము మీకు చాలా అండగా నిలబడ్డాం. మేము ఇస్లాం మతాన్ని సంపూర్ణంగా నేను గౌరవిస్తాను. నేను దీన్ని స్వార్థ రాజకీయ లబ్ధి కోసం, రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం వాడే వ్యక్తిని కాదు. నేను ఎవరైనా సరే కూర్చోబెట్టి మత ప్రాతిపాదికన ఓటింగ్ కోసం నేను కన్వీనియంట్గా మాట్లాడే వ్యక్తిని కాదు. 75వ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని మంగళగిరిలోని వీవర్స్ కాలనీ దామర్ల రమాకాంత్ విగ్రహానికి వైసీపీ మంగళగిరి ఇన్ఛార్జ్ గంజి చిరంజీవి పూలమాలలు వేసి జెండా ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రివర్స్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ అధ్యక్షులు దామర్ల మోహన్ రావు గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని నిర్వహించినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందని అన్నారు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ స్ఫూర్తితో జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం పేద, బడుగు, బలహీన వర్గాలకు సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్నారని అన్నారు. గణతంత్ర దినోత్సవ స్ఫూర్తితో విద్యార్థులు భారతదేశ అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు. 75వ గణతంత్ర దినోత్సవ సందర్భంగా ప్రజలందరూ కూడా భారతదేశం యొక్క అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు అవుతూ స్వతంత్ర పోరాట యోధుల యొక్క స్ఫూర్తిని నింపుకొని అన్ని విధాలుగా పేదరికం లేని సమాజం,
అదేవిధంగా అన్ని వర్గాల ప్రజలు సమాన హోదాతో బ్రతికే విధంగా విద్య, వైద్యం, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, సంక్షేమ పథకాల్లో పేదలందరికీ న్యాయం జరిగే విధంగా ఈ గణతంత్ర దినోత్సవం యొక్క స్ఫూర్తిని నింపుతూ ముందుకెళ్లాలని జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో 75వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. జాతీయ పతాకాన్ని జనసేన మంగళగిరి ఇన్ఛార్జ్ చిల్లపల్లి శ్రీనివాసరావు ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా మంగళగిరి జనసేన ఇన్ఛార్జ్ చిల్లపల్లి శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ భారతదేశానికి 1950 జనవరి 26న స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, ఆత్మగౌరవం లభించిన రోజు అని అన్నారు. అలాగే భారతదేశానికి దశ దిశ మారిన రోజుని 75వ గణతంత్ర దినోత్సవం వేడుకలు పురస్కరించుకుని స్వేచ్ఛాయుత భారతంలో అభివృద్ధి అన్ని వర్గాలకు చేరువ కావాలని కోరారు. రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని పరిరక్షించేలా ప్రజలందరూ బాధ్యత తీసుకోవాలని, ఎందరో మహానుభావుల త్యాగ ఫలితమే రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిందని పేర్కొన్నారు. అటువంటి మహానుభావుడు స్ఫూర్తిని ఆదర్శంగా తీసుకుని మనమందరం ముందుకు సాగాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ఏదైతే ఈ రోజున రాజ్యాంగం, భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన రోజు దాదాపు 75 సంవత్సరాలు కావస్తా ఉంది. ఆ రాజ్యాంగం యొక్క బాటలో మనమంతా కూడా కలిసిమెలిసి ప్రయాణించి ఏదైతే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఆ రోజున రాజ్యాంగం రచించారో అది ఈ రోజున జనవరి 26 రిపబ్లిక్ డే రోజున అది అమల్లోకి రావడం జరిగింది. దాన్ని పురస్కరించుకొని ఆ యొక్క రాజ్యాంగబద్ధంగా మనం పరిపాలన కానీ ప్రజలంతా కూడా ఆ యొక్క నియమాలు పాటించి మనం చేస్తూ ఉన్నాం. రాబోయే రోజుల్లో కూడా రాజ్యాంగబద్ధంగా మన జనసేన పార్టీ ప్రభుత్వంలోకి వచ్చి, జనసేన తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వంలోకి వచ్చి ఆ రాజ్యాంగబద్ధంలో మేమంతా కలిసి ప్రజలందరికీ సుఖ సంతోషాలు అందిస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటాను. 75వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు మంగళగిరి వైసీపీ పార్టీ కార్యాలయంలో వైసీపీ ఎంటీఎంసీ అధ్యక్షులు దొంతిరెడ్డి వేమారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ముందుగా జాతీయ జెండాను దొంతిరెడ్డి వేమారెడ్డి ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ భిన్న జాతులు, మతాలు, కులాల సమాహారంగా ఉన్న దేశంలో అందరినీ ఐక్యం చేసి భారత జాతిగా నిలబెట్టిన ఘనత మన రాజ్యాంగానికి దక్కుతుందని అన్నారు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ స్ఫూర్తితో పేద, బడుగు, బలహీన వర్గాలు, గిరిజనులు, మైనారిటీ వర్గాల అభ్యున్నతి లక్ష్యంగా ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రజాపాలనతో అడుగులు వేస్తున్నారని అన్నారు. సంక్షేమంతో ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు పెరగాలని మనసారా కోరుకుంటున్నానని అన్నారు. గణతంత్ర దినోత్సవం ఇవాళ జరుపుకుంటున్న యావత్తు భారతదేశం కూడా మన గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎంటీఎంసీ పరిధిలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఫీసు నందు జెండా ఆవిష్కరించడానికి వచ్చేసిన నా మిత్రులందరికీ కూడా హృదయపూర్వక అభినందన తెలియజేస్తున్నాం. ఇది 75వ గణతంత్ర దినోత్సవం. 75 ఏళ్ళు రిపబ్లిక్ డే దినోత్సవం ఇవాళ జరుపుకుంటున్న దానికి మనకు జరిగిన అభివృద్ధి మన రాష్ట్రంలో అంటే అంబేద్కర్ రచించిన రాజ్యాంగానికి అనుగుణంగా అభివృద్ధి చెందడం. నేను చెప్పేది అభివృద్ధి బడుగు బలహీన వర్గాల వాళ్ళందరికీ కూడా ఉపయోగపడే విధంగా మన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తన పరిపాలన సాగిస్తున్నారు. ఏది లేకుండా కూడా మన భారతదేశం యావత్తు గణతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటున్న వేళ మన ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకి, మరీ ముఖ్యంగా మన మంగళగిరి కాన్స్టిట్యున్సీ ప్రజలందరికీ కూడా గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. ఇందిరాగాంధీ స్టేడియంలో ఘనంగా రిపబ్లిక్ డే వేడుకలు. జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించిన గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్. హైకోర్టులో జాతీయ జెండాను ఎగురవేసిన హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ధీరజ్ సింగ్ ఠాకూర్. భారత న్యాయ వ్యవస్థ ప్రజాస్వామ్య విశ్వాసానికి మూల స్తంభంగా నిలుస్తోందని వ్యాఖ్య. (2024) ఎన్నికల్లో జగన్ను ఓడించడమే లక్ష్యమని స్పష్టం చేసిన జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్. రాజోలు, రాజానగరంలో జనసేన అభ్యర్థులు పోటీ చేస్తారని ప్రకటన. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.